అల్లాయంచు మహమ్మదీయులు అల్లాయంచు మహమ్మదీయులు యెహోవాయంచు సత్క్రైస్తవులు అల్లాయంచు మహమ్మదీయులు యెహోవాయంచు సత్క్రైస్తవులు కులత్యాచ్యుడటంచు వైష్ణవు శంభోయంచు శైవో సదా ప్రలాపంబునగొల్వ అందరికి ప్రలాపంబునగొల్వ అందరికి ఆయురారోగ్య సంపద్లాభంబుల సంగిపోతు సంపద లాభంబుల సంగిలోచు పరమాత్ముండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి పరమాత్ముండు ఒక్కడే ఎంచు భావించుడి ఆ ఆ ఆ Mohammedans describe and praise him as Allah. Good Christians call him as Jehovah. Vaishnavites describe him as Lord Jaksha. Shaivites describe him as Shambho. But the one who gives joy, delight, prosperity and profit, all that is required by man, there is only one God. You should consider this from the core of your heart with full conviction. భావ సంశుద్ధి గలుగుతే భక్తి ఎగును భావ సంశుద్ధి గలుగుతే భక్తి ఎగును పుణ్య కార్యాలు చేయుతే పూజలగును భావ సంశుద్ధి గలుగుతే భక్తి ఎగును పుణ్య కార్యాలు చేయుతే పూజలగును పరులకు ఉపకారమొదగుతే తపస్సు ఎగును మరువపోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట మరువబోకుడు ఇటువంటి మంచి మాట Cultivating purity of heart is real devotion. What constitutes real worship is doing beneficial and good acts. Being useful to others, that is penance. Do not forget these good and true words. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ప్రపంచములో ప్రతి కణములో జీవితములోని ప్రతి క్షణములో దేహమునందరి ప్రతి అణువులోను నిరంతరము కూడాను అడుగడుగునకును సాక్షాత్కరింపచేయునది ఆత్మతత్వమే. It is the principle of Atma which makes person see every moment, every act, and in everything that they do, every particle and atom in the creation and in the world, divinity and God. మానవులకు మరొక పేరు మనసు. Another name for man is mind. మనసు కలవాడే మానవుడు. Only
that one who has a mind may be described as man. మనసే లేకున్న మనిషే కాడు. Without mind, one cannot be called a man. అయితే ఇట్టి మనసు యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించడమే మానవునికి ప్రధానమైన లక్ష్యం. The most important goal for man is to recognize basically what is the nature of mind. మనసు రసనిర్భితమైనటువంటి సకల కళ జాలభూతమే మనస్సు. In mind you can find all the arts and the entire creation. ఇది జీవనకే ఆసనం. Men can find their place only in mind. ప్రేమతత్వములకు సింహాసనం. Mind is the throne where you can establish love. సమస్త కష్ట సుఖములకు కూడాను మనసే కారణం. For all the joys and sorrows, it is the mind which is responsible. మనసును పవిత్రమైన భావములతో నింపినప్పుడే ఈ మనిషి కాగలడు. When you fill mind with sacred thoughts, then you can be called a man. మానవుని యొక్క పరమ లక్ష్యం ఏమిటని, గమ్యం ఏమిటని, పరమార్థం ఏమిటని ఎవరికి వారు విచారణ కలుపుకుంటారు. Each one should think for himself what is the supreme goal of life, the most important purpose of life. ఈ మానవ అనేటువంటి యొక్క పదమునందే ఇతని యొక్క గమ్యము, ఇతని యొక్క లక్ష్యము, ఇతని యొక్క పరమావధి ఇమిడి ఉంటున్నది. The purpose, the goal and the very object of life is found in the word Manava. మా అజ్ఞానము, నా లేకుండా వా వర్తించటము, అజ్ఞానము లేకుండా వర్తించేటువంటి వాడే మానవ అనేటువంటి పదములకు అర్థం. The one who behaves free from ignorance may be called a man. That is the meaning of Manava. అయితే అజ్ఞానం అనగా ఏమిటి? In that case, what do you mean by ignorance? దేహమే నేనని భ్రమించి, దేహమునే వరించి, దేహమునే ప్రధానమైన లక్ష్యం నందు ఉంచుకోవటమే అజ్ఞానం. Deluding oneself that he is the body and placing all his confidence in the body is the real ignorance. దీనికి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గంలో దేహిని నేను, దేహితత్వమే నాది, దేహి యొక్క లక్ష్యమే నా యొక్క గమ్యము అని విశ్వసించడమే జ్ఞానం. On the other hand, wisdom consists of thinking that I am the indweller, I am not the body, and I basically am the indweller of this body. దేహి ధరించినటువంటి యొక్క రూపమే దేహం. The human body is only an apparel, a cloth which the ఈ dehi. దేహం అనేటువంటిది కేవలం వస్త్రం వంటిది మాత్రమే. The human body may be compared to clothes. వస్త్రము తాను కాదు కదా. You cannot call yourself ఈ as a వస్త్రమును cloth. ధరించినటువంటి వాడే తాను. The one who has worn this clothes is the person concerned. ఈ దేహమే నేనని భ్రమించటం చేతనే మమత్వము, అహంకార తత్వము, ఆడంబరము, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క అసభ్యమైనటువంటి యొక్క గుణములకు గురి అవుతున్నాడు మానవుడు. Man is subjected to ego, possessiveness and ostentation because he identifies himself with the body. He thinks that he is the body. కనుకనే అనేక జన్మల నుండి ఈ యొక్క మమత్వము, అహంకారము అనేటువంటిది తనయో ఒక గాఢముగా చేరిపోవటం చేతనే మానవత్వము తన దివ్యత్వాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. This feeling that the feeling of ego and feeling of possessiveness have taken hold of the man over a number of ఈ births. దుర్గుణముల చేతను, దురాలోచన చేతను, మమత్వ అహంకారము చేతను తన యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. On account of ego, selfishness and bad qualities in him, he has not been able to recognize his real nature. ఈ కరుడు కట్టుకున్నటువంటి యొక్క ఈ యొక్క మమత్వమును సులభంగా మనం పరిశుద్ధము చేయటకు సాధ్యము కాదు. It is not possible to free yourself from this petrified sense of ego. ఇది జపముల చేత కాని, తపముల చేత కాని, ధ్యానముల చేత కాని, భజనల చేత కాని, ఏ విధమైన యొక్క ఈ కర్మల చేత ఈ యొక్క
మాలిన్యము దూరమయ్యేటువంటిది కాదు. Either by chanting the name, by penance, or by doing bhajan, you cannot free yourself from this hold. ఇవి కేవలము ప్రేమకు కొన్ని ఉపాంగములు మాత్రమే కాని నిజమైనటువంటి యొక్క ఆధారము ప్రేమని. Japa, bhajan and such other things are only a few aspects of love, but love has its own unique feature, unique nature. అంగముల చేత ఏ విధమైనటువంటి యొక్క కార్యములైనా సాధించవచ్చును కానీ ఆత్మతత్వాన్ని మాత్రము మనం సాధించుటకు సాధ్యము కాదు. Through these various limbs of sadhana, you may be able to achieve anything, but to achieve Atman itself, it is impossible. అయితే ఈ అంగములు సత్కర్మలు ఆచరించి సత్ప్రవర్తనలో ప్రవేశించి సత్య మార్గమును అవలంబించడమే దీనికి సరైనటువంటి యొక్క లక్ష్యము. Man has to use all his limbs in order to undertake good action, good activity, useful activity for the society and to sanctify his own life. తుకారాం చెప్పాడు, రామా నేను హీనుడను అంగహీనుడను అన్నాడు. హీనుడను. Tukaram declared that, O Rama, I am a lame person, he said. అనగా ఇతను అంగహీనుడు కాదు. It is really speaking, he does not have any సర్వాంగములు deformity. ఉండినప్పటికీ తాను హీనుడను అంగహీనుడను అంతలో ఒక అంతరార్థం ఉన్నది. There is an inner meaning as to why he called himself as a person or without the proper limbs. నీవు సేవ చేయనటువంటి ఈ అంగములు కేవలం హీనమైనటువంటివి. All these limbs of the body are meant to serve you. If I cannot serve you, then what is the use of all these limbs? మంచి కార్యములు చేయనటువంటి ఈ అంగములు కేవలము లేని వాటితో సమానమే. If the human limbs are not used for doing useful work and helpful work, నాకు they are కళ్ళు waste. ఉన్నవి కానీ నేను నిన్ను చూడలేకపోతున్నాను. I have eyes, but I have not been able to see you, get a vision of you. కనుక నేను కండ్రుండి గుడ్డివాడనే కానీ నేను దృష్టితో కూడినటువంటి వాడను కాదు. Therefore, I call myself a blind person, although I have eyes. చెవియుండి చెవటివాడనైపోయినాను కానీ నీ యొక్క మధురమైనటువంటి వాక్కును వినలేకపోతున్నాను కనుక నేను చెవటివాడని. Even though I have ears, I have not been able to hear your melodious voice. Therefore, I am a deaf person. హస్తములున్నవి కానీ నీ యొక్క సేవలో ఇవి ప్రవేశపెట్టలేకపోతున్నాను కనుక నేను హస్తం నుండి కూడా అంగహీనుడని. I have hands, but I am not using these hands to serve you. Therefore, it is as good I am not having the hands. నాలుక ఉన్నది, ప్రయోజనం ఏమిటి? కప్ప నాలుక వలె కదులుతూ ఉన్నది కానీ నీ నామచిత్ర నాలుకపై నాట్యం ఆడించలేకపోతున్నాను. I am having a tongue, but what is the use? I am not using it to make this name dawn, your name dawn on my tongue. కనుక ఈ నాలుక ఉండి కూడాను నేను నాలుక లేని వాడని. Therefore, even though I am having tongue, it is as good I am not having one. ఇలాంటి మానవ జీవితమునందు సమస్త అంగములు కూడాను సత్కార్యములను ప్రవేశపెట్టి సత్చింతనలో ప్రవేశపెట్టి సార్థకం గావించుకోవటానికి ఇది ఒక ఉపమార్గంగా ప్రవేశపెట్టింది. Therefore, man has to consider the use of all the limbs in the praise of God and for the service of God. That alone sanctifies his having limbs. కానీ మానవత్వంలో రెండు విధములైనటువంటి యొక్క లక్షణములు ఉంటున్నవి. There are two important characteristics for every human being. తనను తాను మంచిగను గుణవంతుడిగను తెలివితేటలు కలవాడిగను విచారించుకుని భ్రమించటము ఇది ఒక విధమైన సామాన్య లక్షణం. One type of delusion, which is an ordinary characteristic with every human being, is to think that he alone is virtuous and he has got all good qualities. ఎదుటివాణి ఉంటున్నటువంటి యొక్క మంచి గుణములను మంచి భావములను తెలివితేటలను మంచి ఆదర్శాన్ని ఆదర్శించి దానిని అభివందనము గావించేటువంటి యొక్క సాంస్కారిక లక్షణం రెండవది. The second quality, which is a special quality and a quality which is cultured one, is to recognize goodness, greatness, holiness in the neighbor and in the other and appreciating it. ఎదుటివాడి యొక్క మంచి గుణములను ఎదుటివాడి యొక్క మంచి లక్షణములను ఎదుటివాడి యొక్క మంచి తెలివితేటలను ఆదర్శాలను మనం నిజంగా గుర్తించవలసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి. It is very important that you should see and recognize
good qualities, intelligence and good attributes in the others. ఇట్టివారు లోకములో చాలా అరుదు. But such people are rare in the world. అయితే ఇట్టి పవిత్రమైన ఆదర్శములను గుర్తించి తాను అనుభవించి అన్యులకు అందించి ఆనందాన్ని పంచుకొని ఉంచుకున్నటువంటి వాడే జీసస్. Jesus, on the other hand, was one who recognized all the good qualities and all the ideals in the other, and not only recognized but practiced and held himself as an example for such a person. 2000 సంవత్సరములకు పూర్వము పాలస్తీన్ అనేటువంటి రాజ్యము లోపల 2000 years ago, in the country called Palestine, నజరత్ అనేటువంటి గ్రామములో in the village called Nazareth, మేరీ జోసెఫ్లు జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. Mary and Joseph were living. అది శీతల కాలం. It was a winter season. రోమన్ చక్రవర్తి యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా ప్రతి మానవుడు కూడాను జనాభాలో తన యొక్క పేరును చేర్చుకోవాలని ఆదేశం. There was a rule according to the orders of the king ruling at that time, that everyone should register according to the census whenever there is a birth. ఈ విధంగా జనాభాలో తమ యొక్క పేరును చేర్చుకునే నిమిత్తమై అనేక గ్రామముల నుంచి కూడాను బెత్లెహేమ్ అనేటువంటి పట్టణానికి ప్రయాణమై వెళ్లారు. People from the neighboring areas went to Bethlehem for registering the birth. Bethlehem. ఈ సమయం లోపల మేరీ జోసెఫ్లు కూడాను వెళ్ళవలసి వచ్చింది. At that time, Mary and Joseph also had to go for the same purpose. అప్పుడు మేరీకి నవమాసములు. Mary was in her 9th month. ఆమె నడక చాలా దుర్లభం, కష్టంగా ఉంటుందని భావించి జోసెఫ్ ఒక గాడిదను ఏర్పాటు చేసి అందులో ఆమెను కూర్చోబెట్టి దానిపైన ప్రయాణం సలుపుతూ వచ్చాడు. In order to help her to travel, Joseph found a donkey and made Mary to sit on donkey so that they could reach a little ఈ more బెత్లెహేమ్ comfortably. గ్రామానికి పట్టణానికి చేరేటప్పటికి కొంత సాయంకాలం అయిపోయింది. By the time they reached the town, it was evening. అప్పటికే అనేక గ్రామం నుండి కూడాను వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఏ ఛత్రము కూడాను ఖాళీ లేక ఏ యొక్క ప్రదేశం కూడాను ఒక్క మానవుడు నివసించడానికి కూడాను వీలు లేనటువంటి యొక్క స్థితిలో కిటకిటలాడుతున్నారు. As so many people had travelled to that particular place on various words, the town was overcrowded. There was no room for these people where they could take shelter. ఛత్రపు యజమాని అలసిపోయినటువంటి మేరీని చూశాడు. A person in charge of a chowdhury just had a look at this Mary who was so tired. కానీ ఒక పశువుల కొట్టమును వారికి అనుకూలమైనటువంటి రీతిగా తాను ఏర్పరిచి ఈ రాత్రి ఇక్కడ నిలవమని చెప్పాడు. He showed a stable and just said that they could take rest there, as there was no other place where they could take a little rest. అది 24వ తేదీ డిసెంబరు రాత్రి. That was the night of 24th December. తెల్లవారికి 25వ తేదీ. So the next dawn, it would be 25th. 12కు 1కి మధ్య లోపల మేరీ ఒక శిశువుని ప్రసవించింది. Mary gave birth to a child between 12 in the night and 1 a.m. బిడ్డను ఉంచుట కూడాను ఏ యొక్క పదార్థం కానీ బట్టలు కానీ లేకపోయినవి. There were no facilities at all whatsoever even to make this newly ఆ born పశువుల baby కొట్టం లోపల comfortable. పశువులకు తిండి పెట్టేటువంటి ఒక బుట్ట ఉండినాడు. There was a basket in that stable which was used to feed the ఆ animals there. బుట్టలో మెత్తని గడ్డి వేసి దానిపైన ఒక బట్టను పరిచి ఆ బిడ్డను ఉంచి She took a little hay, put it in the basket, spread a small white cloth and ఒకటి made రెండు the baby దినముల lie లోపలే down. ఈ జనాభా లెక్కల లోపల తమ పేర్లు ఎక్కించి అక్కడి నుంచి తిరిగి నజరాత్ గ్రామాన్ని చేరుకున్నారు. After registering the birth, they came back to Nazareth. ఈ పిల్లను మేరీ చాలా ప్రేమతో పెంచుతూ వచ్చింది. Mary was bringing up this child with a lot of love. మేరీ And చాలా భగవంతుని భక్తురాలు. Mary was a great devotee of God. చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను భగవంతుని పైన కథలు చెప్పటము, దయ, ప్రేమ, త్యాగము ఇత్యాది సద్గుణములను బోధిస్తూ వచ్చింది.
She used to narrate a number of stories which expounded the devotion and good qualities and good virtues to Jesus right from young days. దినదిన ప్రవర్తమానుడై ఈ బాలుడు పెరుగుతూ వచ్చాడు. This is growing day after day into a small egg 12 ball. సంవత్సరములు అయ్యేటప్పటికి యూదులకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క పండుగ వచ్చింది. When he reached his 12th year, there was an important festival for the Jews. జెరూసలేం లోపల చాలా గొప్ప ఉత్సవాలు జరుగుతూ వచ్చాయి. A number of festivals were also celebrated in Jerusalem. దానిని దర్శించే నిమిత్తమై మేరీ, జోసెఫ్ ఈ యేసుని తీసుకొని జీసస్ని తీసుకొని ఆ జెరూసలేం పోయారు. In order to participate in the celebrations of the festival, Mary, Joseph and the child went to Jerusalem. వేలాది ప్రజలు చేరి దారి నడుచుటకుడును వీలు కానటువంటి యొక్క జనంతో కిక్కిరిసి ఉన్నది జెరూసలేం. Jerusalem was so overcrowded that people found it very difficult to move from one place to another place. ఈ వింతలను వినోదములను దర్శిస్తూ ఈ మేరీ జోసెఫ్లు జీసస్ను మర్చినారు కొంతసేపు. Mary and Joseph were so much engrossed in the delight that was being there, they forgot where Jesus was for a while. ఈ లోపల చూసుకుంటే జీసస్ అక్కడ కనిపించలేదు. But when they became aware of the need to just looking to Jesus, he was not to be found there. మేరీ జోసెఫ్లు ప్రతి వీధి కూడాను ఒక్కొక్క వ్యక్తిని కూడాను పరికిస్తూ వెతుకుతూ వచ్చారు. Mary and Joseph began going from street to street and road to road, inquiring every person they came చాలా across. బాధపడ్డారు. They were very much hurt, very much బిడ్డ grieved. కనిపించక తప్పించినారు. They were grieved. They did not know what to do. The child was not found. కడపటికి నిరాశ చెంది They became desperate. జెరూసలేం టెంపుల్ లోపల మందిరం లోపల ప్రవేశించి చూద్దామని లోపల వెళ్లారు. Out of despair, they thought that they could enter into the temple to find whether Jesus was there. అక్కడ మత గురువు ఉపదేశిస్తున్నటువంటి యొక్క ఉపదేశంలో ముందు కూర్చొని అతి శ్రద్ధతో వింటున్నాడు. Jesus was sitting in the front row, listening to the priest there and his teaching. బిడ్డను చూసేటప్పటికి మేరీ చాలా ఆనందంతో పాటు దుఃఖం కూడా కలిగింది. The moment Mary saw her son, she was having a mixed feeling both of joy and also sorrow. బిడ్డను కలుసుకొని నాయన ఎంత కష్టపెట్టింది, ఎందుకు చెప్పి రాలేదు, నీ కోసమే నేను అనేక విధములుగా కూడా తిరిగి చాలా బాధపడుతున్నాను. She hugged him and asked Jesus, "When child you could have told us that you were going here. We searched and searched for you. How much trouble you gave us." పదము జీసస్ చెప్పింది ఇది. The first word which Jesus uttered to Mary is this, అమ్మా ఏమిటి ఈ పిచ్చి, "Mother, what is this grief? మా తండ్రి అయినటువంటి యొక్క దేవుడి దగ్గరలో నేనుంటే నా నిమిత్తమే భయపడ్డం ఎందుకు? When I am with Father, with my real Father, why are you getting frightened? నా తండ్రి దగ్గర ఉన్నాను కానీ పరాయి చోటు లేదు కదా నేను. I am with my Father, after all, I am not elsewhere." దీనిని పట్టి చూడగా జీసస్ కు ఒక తండ్రి అనేటువంటి భగవంతుడు ఉన్నాడు, తండ్రికి కుమారుడు తాను అనేటువంటి యొక్క విషయాన్ని తానే స్పష్టం చేశాడు. If you were to carefully see this incident, it is clear from this, he knew that there is one God and he is the son of that God alone. సరే, ఆ ఉత్సవాలను చూసుకున్నారు. నజరాత్ తిరిగి గ్రామానికి వెళ్ళారు. After completing the festival celebration, they returned to their village. అప్పటి నుంచి జీసస్ తన తండ్రి పని అయినటువంటి ఈ యొక్క కర్ర పని లోపల తండ్రికి కొంత సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. From that time onwards, Jesus began helping him in his father's profession of carpentry. ఈ విధంగా చేస్తూ చేస్తూ రాగా తల్లి బోధనలు తన హృదయం లోపల నాటుకొని పోగా As he went on doing this particular work, the words of the mother established themselves firmly in his 30 heart. సంవత్సరముల వరకు పెరిగాడు. Thus things went on until he became 30 years. తండ్రి మరణించగానే తల్లిని శాంతపరిచి అనేక విధములుగా కూడాను వేదాంతాన్ని ఆమెకు ప్రబోధించాడు. After the death of his father, he consoled the mother in a number of ways, explaining various aspects of philosophy and spirituality. తల్లిని ఓదార్చడమే కాక తానకు
దగ్గర నుండి ఒక అనుమతిని కోరాడు. Not merely did he console the mother, but he asked for a specific permission from the mother. అమ్మా, భగవంతుడు మానవ దేహాన్ని ఇచ్చేటువంటిది కేవలం మానవులు సేవ చేసే నిమిత్తం. Mother, God has given human body to serve human beings. దీనిలో దిక్కులేనటువంటి యొక్క పీడితులైనటువంటి మానవులను కొంతవరకు రక్షించి వారి సరైన ధైర్య సాహసాన్ని అందించాలి. It is necessary to give encouragement, encouraging strength of mind to people who are forlorn, who are helpless. అట్టి సేవలో నేను పాల్గొనటకు తగినటువంటి అనుమతి ఇమ్మని కోరాడు. Mother, grant me permission to participate in this kind of service. తల్లి అనుమతి ఇవ్వక తప్పిదలేదు. Mother was forced to give permission. నిర్బంధంతో అనుమతి ఇచ్చింది. By force, he gave permission to Jesus. అక్కడ బయలుదేరాడు. Jesus started from that. జార్దాన్ నది లోపల స్నానం చేశాడు. He took a bath in the river Jordan. యోహాన్ అనేటువంటి యొక్క గురువు దగ్గరకు పోయి దీక్షను పూనాడు. He went into Yoham and took initiation. దట్టమైన అరణ్యములో ప్రవేశించాడు. He entered into thick forest. 40 దినములు ఒక కఠినమైనటువంటి దీక్షతో తాను భగవంతుని ప్రార్థించాడు. He prayed with a lot of intensity and rigor for 40 days to God intensely. 3 విధములైనటువంటి ప్రార్థనలు తాను సలిపాడు. He offered 3 types of prayer. ఒక్కటి, తండ్రి, సర్వులను ప్రేమించేటువంటి యొక్క సమతత్వము నాకు ప్రసాదించమన్నాడు. Oh Lord, give me the capacity to love all equally. ఎవరేమన్నను, ఎవరు ఎంత బాధించినప్పటికీ నేను దాన్ని సహించి భరించేటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలను కూడా అనుగ్రహించమన్నాడు. Give me the capacity and strength to bear others' criticisms and others' comments, whatever they may say. I should not. మూడవది, నీవు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ దేహాన్ని ఈ నిమిత్తమై అర్పితం గావించడమే నాకు ప్రసాదించమన్నాడు. The third prayer was, God, give me the capacity to offer this body which you have given me to yourself. 40 దినములు గడిచిన తర్వాత దీక్షను పూర్తి గావించుకొని నాకు భగవంతుడు ఈ శక్తిని అందించాడు అనే విశ్వాసంతో తాను బయటికి వచ్చాడు. After 40 days of dedicated prayer, he came out telling that, well, God has given me. కోపెన్హామ్ అనేటువంటి ఒక గ్రామం చేరుకున్నాడు. He reached the city called Copenhagen. కోపెన్హామ్ చేరిన తర్వాత దానికి సమీపంలోనే ఉంటుండాలి గలై అనేటువంటి ఒక సరళ తీరం. There was a place called Gaha near Copenhagen. ఆ తీరం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అనేక మంది దశలంతా కూడాను నిరాశతో నిస్పృహతో చాలా విచారగ్రస్తులై ఉంటుంది చూశాడు. By the time he reached that river bank, there were a large number of fishermen who were desperately trying for a living. దుఃఖితులైనటువంటి వారిని చూసినప్పుడు వారిని విచారించటము, దుఃఖములకు కారణమేమిటో తెలుసుకోవటము, దాని నివారణ గావించటము వారి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యంగా గుర్తిస్తున్నాడు. Jesus considered that as his most important duty to console people whenever they are grief-stricken, whenever they are sad. అప్పుడు తమకు సంభవించినటువంటి యొక్క విషాదమును విన్నవించుకున్నారు జీసస్ దగ్గర. The fishermen narrated all their problems and all their. 2 దినముల నుండి మేము ఎంత ప్రయత్నించినప్పటికీ ఒక్క చేపైనా కూడా మాకు లభించలేదని చెప్పని మొరపెట్టుకున్నారు. They narrated to him that for 2 days they have been striving to catch fish, but they have not been able to succeed even getting one fish. అందులో ప్రధానమైనటువంటి ఒక బెస్తవాడైన పీటర్ను దగ్గరికి లాగాడు. Among them, Peter, who was very important, was called by Jesus close to him, nearer to him. పడవను రెడీ చేయి, సిద్ధం చేయి, మనం ఈ యొక్క నది లోపల ప్రయాణం చేద్దాం. He ordered Peter, well, get the boat ready. Let us go into the వారితో చేరి river. కొంత దూరం బయలుదేరి ఈ స్థానంలో మీరు వల వడ్డండి, కావాల్సినవి మీకు లభిస్తాయన్నాడు. After going a little distance in the river, Jesus asked them to spread their nets so that they could get any number of fish. వారి జీవితంలో ఏనాడు కూడా కని విని ఎరుగినటువంటి అన్ని చేపలు వాళ్ళకు లభించాయి. They got such huge fish and huge number of fish which they never got in their life earlier. ఆ బెస్తవారు అమితానందం చేత జీసస్ ను కౌగలించుకొని మనుషుల యొక్క మర్మమే కాదు నీకు, చేపల యొక్క సరియు నది యొక్క మర్మాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తించుకున్నటువంటి వాడవే నీవు అని ప్రశ్నించారు.
The fishermen were so much overjoyed, they hugged Jesus and they asked that you not merely know the human psychology, but you know where exactly the fish are available also. అప్పుడు తాను వారికి చెప్పిన జవాబు, నాయన నేను ప్రేమరాజ్యాన్ని స్థాపించాలని సంకల్పించుకున్నాను. Jesus replied, well, children, I would like to establish the kingdom of love. ఇది మా తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ. This is the order and command of my Father. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క స్తంభమును మీరుగా నిలిచాలి. You should become the pillar for this particular అని kingdom. ఆనాటి నుండి ఈ బెస్తవారులకు అనేక విధములైనటువంటి వేదాంత బోధనలు కలుపుతూ వచ్చాడు. From that day onwards, Jesus began teaching them most important things relating to philosophy. మానవ జీవితం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. Human life is most ఇది sacred. చాలా విలువైనటువంటిది. It is most priceless. మనం కాపాడుకోదగినటువంటిది. We have to take care of this life. ఇందులోనే భగవంతుని మనం కాంచవలసినటువంటిది. We have to get the vision of God when we are alive. ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి మానవత్వము ధరించి కూడాను మనం దీనిని వ్యర్థము గావించుకోవటము ఇది సరైనటువంటి ఇది కాదని ఆ యొక్క బెస్తవారులకు బోధిస్తూ వచ్చాడు. He preached to the fishermen that we should not waste human life, which is so precious. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాడు. He gave one small illustration. నదిలో చాలా తీవ్రమైన జలం చేత ప్రవాహం జరుగుతూ ఉండాలి. There is a very fierce flow of water in a river. ఆ జలంలో ఉండినటువంటి చిన్న చిన్న చేపలు కూడాను పైన తేలుతూ ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా జీవితం గడుపుతుంటాయి. In spite of the fierce flow, even the small fish very joyfully are floating in the river. అదే జలములో గొప్ప శరీరం కలిగినటువంటి యొక్క ఏనుగును ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఏనుగు దీని యొక్క దీంట్లో మునిగిపోయి తన ప్రాణమును కోల్పోతుంది. But on the other hand, even a huge elephant were to enter into that water, it would die in spite of చిన్న its ఆకారము body. కలిగినటువంటి యొక్క చేప ఇంత వేగముతో ఉండినటువంటి యొక్క జలములో కూడాను తాను తాను ఆడుతూ పాడుతూ ఆనందంగా తన జీవితం సంరక్షించుకుంటూ వచ్చింది. Small, insignificant fish have been able to enjoy life in the water, which is ఇంత flowing. పెద్ద శరీరం కలిగినప్పటికీ ఈ ఏనుగు ఈ జలము లోపల తన ప్రాణాన్ని నిలుపుకోలేకపోతుండాలి. On the other hand, elephant, in spite of its huge, very strong దీనికి body, కారణం ఏమిటి? it has not been able to enjoy. జలములో ఉండినటువంటి దానికి ఈత అత్యవసరమే కానీ ఆకారం అవసరం కాదు. What is the reason, this kind of reason for the fish and the elephant? అదే విధముగానే మానవ జీవితం అనేటువంటిది కేవలం పాండిత్యము కానీ వేదాంతము కానీ వైరాగ్యం కానీ ప్రధానము కాదు. To live in water, what is required is swimming. Similarly, in human life, what is required is not this kind of scholarship. సంసార సాగరంలో ఉండినటువంటి యొక్క మానవులకు దీన్ని సంరక్షించుకునేటువంటి యొక్క దైవం యొక్క ప్రేమ అనేటువంటి ఈతను మనము సాధించాలి. For people who are living in the ocean of samsara, what they need is God's love, which is swimming, which is equivalent to their swimming, and which ఏ is యొక్క God there is. వేదాంతము తెలియనప్పటికీ భగవత్ ప్రేమ ఒక్కటి ఉంటుంటే కూడాను ఈ జగత్ అనేటువంటి సంసారం నందు సాగరం నందు మనము సుక్షేమంగా జీవించగలము. People may not know anything else, but if they can only earn the grace and the love of the భగవత్ Lord, విశ్వాసమే లేనటువంటి వాడు ఎంతటి గొప్ప పండితుడైనప్పటికీ ఎంత గొప్ప పేరును సంపాదించినప్పటికీ ఇది బాధ్యమైనటువంటి ఆడంబరంలే కానీ ఇందులో ఆనందాన్ని తాను అనుభవించలేడు. whatever extraordinary scholarship one may acquire or wealth one may acquire, if one does not have the love of God, he cannot be happy in this దేహము life. నీటిపుడుక వంటిది. Human body is like a water bubble. దీనిని ఆధారం చేసుకుని మనము జీవించటము ఇది కేవలం అజ్ఞానమే. It is rather ignorance and foolishness to base our entire life on this impermanent water కానీ మనం bubble. దేనికోసం జీవించాలంటే ఆ దేహిని దర్శించే నిమిత్తమై ఈ దేహాన్ని పోషించుకోవాలి. Why should we take care of this body? The purpose is to have a vision of the indweller Lord in this body. కనుక దేహ సంరక్షణ అనేటువంటిది దేహిపైన లక్ష్యం ఉంచుకుని దేహ సంరక్షణ గావించుకోవాలి కానీ కేవలం దేహిని మరచి దేహ సంరక్షణ అనేటువంటిది పూర్ణ అజ్ఞానం అని బోధించాడు. He taught them, keeping in view the indweller and the need for having a vision, one should take care of one's body. Otherwise, one is wasting one's life. చక్కెర చిన్న పరమాణువుగా ఉంటుంది. You take, for example, sugar, the particles will be ఆ అణువైనటువంటి యొక్క చక్కెర ఇసుకలో తల్లినప్పుడు if you have this, ఎంతటి మేధాశక్తివంతుడైనప్పటికీ
దానిని ప్రత్యేకంగా విభజించి ఇసుకను వేరు చక్కెరను వేరు స్వీకరించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ విఫలుడైపోతాడు. When sugar is mixed with the sand, whatever may be the great scholarship of a person, it is impossible to separate them just like that, sugar from sand. కానీ వ్యక్తి మేధాశక్తి లేకపోయినప్పటికీ చిన్న చీమ ఆ ఇసుకలో ప్రవేశించి ఇసుకను వేరు చేసి ఆ చక్కెరను మాత్రమే స్వీకరించి ఆనందంగా అనుభవిస్తుంది. But a small ant knows which is sugar and which is sand. It knows the sugar and it enjoys sugar and its sweetness without any difficulty. ఈ The man చీమ cannot do. చక్కెర యొక్క రుచిని ఎరిగినటువంటిది కనుకనే ఆ చక్కెరను స్వీకరించి ఇసుకను వేరు చేస్తూ వచ్చింది. The ant has the capacity to separate the sugar from the sand because it has అట్టి నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన శక్తి లేనటువంటి యొక్క మానవుడు కేవలము ఈ పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశించలేడు. Similarly, a man who does not have the power of discrimination cannot enter into this path of making life happy. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఏది నిత్యము ఏది అసత్యము అనేటువంటిది మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, every man must make an effort to recognize what is the truth and ఈ separate it from నిత్యానిత్య what is విషయ not. పరిశీలనే మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గిఫ్ట్ The most, బహుమతి. the most important gift which every human being should have is the అట్టి power of పవిత్రమైన discrimination. శక్తి కలిగి కూడాను మానవుడు ఈ విచారణ శక్తిలో ప్రవేశించక కేవలము ఒక విధమైనటువంటి ఒక అమాయకత్వం లోపల భౌతికమనే ఆశించి తన జీవితంలో భ్రష్టు చేసుకుంటున్నాడు. In spite of his having this gift from God, the power of discrimination, he is not using it properly. He is immersing himself in the useless worldly things. కనుక దేహి నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదే కానీ కేవలం దేహము నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది కాదు. One should know that the body is given in order to have a vision of the indweller, not for its own sake. సత్యమునకు మనం వ్యర్థములను కానీ అసత్యములకు కానీ అధర్మములకు కానీ ఏమాత్రం కూడా మనం వెలుగు రాదు. We should never be afraid of untruth or unrighteous activities. సత్యాన్ని మనం పాటించాలి. We should follow truth. ధర్మాన్ని మనం ఆచరించాలి. We should practice righteousness. ధైర్యంతో ఈ దుఃఖములను ఎదుర్కోవాలి. We should face all difficulties and మనకు problems. విరోధమైనటువంటి వారిని కూడా మనం ప్రేమించాలి. We should be prepared to love even our own enemies. కనుక ఈ సర్వధర్మం అనేటువంటి యొక్క తత్వం లోపల సర్వ సమానమైనటువంటి ప్రేమనే ప్రధానమని బోధించాడు. The unifying principle among all the religions is the love. ప్రేమ లేక జీవితము లేదు. There is no life without love. ప్రేమనే పరమాత్ముడు. Love is God. ఇట్టి పరమాత్ముడు ప్రేమ స్వరూపంలో మన యందు ఉండినప్పటికీ అట్టి పరతత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోలేక కేవలం ద్వేషము అసూయ ఇలాంటి యొక్క దుర్గుణముల లోపల ఈ ప్రేమను ప్రవేశపెడుతున్నాం. God in the form of love is existing in us. But we are misusing that love for some small petty thing. బిడ్డలారా, కేవలము స్వార్థము సప్రయోజన నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటి కాదు ఈ ప్రేమ. Dear children, love is not given to us for the sake of selfishness. ఈ and ప్రేమ ఏ self-interest. పరమాత్మ నుండి వచ్చినటువంటిదో ఆ పరమాత్మని ప్రేమించే నిమిత్తమే ప్రేమను అందించాడు. Love is given to you in order to return this love to the Lord who has given it to you. అంతేకాని ఈ ప్రేమను స్వార్థ సప్రయోజన నిమిత్తమే దీనిని ప్రవేశపెట్టడము ఇది మహా దుర్మార్గం అని కూడా బోధించాడు. He also taught them that love, using love for one's own selfishness and self-interest. మనకు ఉపకారం చేసినటువంటి వారికి మనం ఉపకారం చేయటం గొప్పతనం కాదు. Doing good in turn for people who have done good to us there is nothing great in it. ఉపకారం చేసిన వారికి కూడా ఉపకారం చేయాలని బోధించాడు. We should do something useful and good for people who have harmed us also. ఉపకారికి ఉపకారము విపరీతము కాదు చేయ. There is nothing extraordinary in doing good to a person. who has done good to వివరించగా us. అపకారికి ఉపకారము నెపమెన్నక చేయువాడు నేర్పరి అన్నారు. Only that person is skillful who can do good even for a person who has harmed him. కనుక ఎవరిని కూడా ద్వేషించరాదని కూడా తాను ఉపదేశించాడు. He also taught the fishermen that you should not hate ఇవన్నీ anyone. కూడాను అన్ని గ్రంథముల యందు అన్ని మతముల యందు కూడా ఉండినటువంటి యొక్క సమత్వం ఒక్కటే. All these principles are found in the scriptures of all భగవద్గీత religions. యందు అద్వేష్ట సర్వభూతానాం. In Bhagavad Gita, it is said that you should not hate any living being. అందరినీ మిత్రులుగా చూసుకోవాలి. Treat everyone as your శత్రువులు friend. ఎందుకు మిత్రత్వంను అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. Develop friendship even in enemies. ఈ విధమైనటువంటి బోధన నిత్యము తెల్లవారి సాయంకాలం కూడా ఈ బెత్తవారం చేస్తూ వచ్చాడు. He was teaching to the fishermen morning and evening and throughout the day these good things. వీరికి
పైన అమితమైనటువంటి నమ్మకం పెంచుకుంటూ అతన్ని ప్రేమిస్తూ కాలం గడుపుతూ వారికి కావలసినంత చేపలను అభివృద్ధి గావించుకుంటూ వారి యొక్క జీవితం ఆనందంగా గడుపుతూ వచ్చారు. As days passed by, they were living very happy life, collecting the fish, practicing whatever Jesus has said, having a lot of faith in Him and love for Him. ఈ విధంగా బెస్తవారులకు అమితమైనటువంటి చేపలు లభించి ఎక్కువ సంపాదన చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం గుర్తించుకొని, recognizing that these fishermen have been getting a lot of help from Jesus and they are following Him meticulously with a lot of faith and love, ట్యాక్స్ కలెక్టర్ మాథ్యూ అక్కడ వచ్చాడు. there was one tax collector by the name Matthew. He came there. ఈ యొక్క ట్యాక్స్ కలెక్టర్ చూసేటప్పటికే బెస్తవారు పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నించారు. The moment they sighted this tax collector, the fishermen wanted to run away from there. వారికి ధైర్యాన్ని బోధించాడు. Jesus told them not to be సత్యాన్ని afraid. చెప్పి ట్యాక్స్ ను మనం కట్టాలి, కానీ దీనికి ధరించి మనం పరిగెత్తడము ఇది కేవలం ఒక బలహీనత అని వారికి బోధించాడు. He told them it would be a weakness to run away like that. Tell the truth and let us pay the tax. ఈ విధంగా వారిని గట్టిగా నిలిపేటప్పటికీ ఈ మాథ్యూ అక్కడికి వచ్చి ఈ జీసస్ యొక్క బోధనలంతా కూడా తాను కూడా చక్కగా అర్థం చేసుకుని అతనికి నమస్కరించి తాను కూడా ఈ బెస్తవారితో ఒక భక్తుడిగా మారిపోయాడు. Matthew came there, heard the teachings of Jesus, developed love and reverence for Jesus, became a disciple and began living along with others. దినమునకు జీసస్ యొక్క ప్రభావము చాలా పెరుగుతూ వచ్చింది. The influence of Jesus on people began growing day after day. ఇది అన్ని దేశములు ఎందుకును అన్ని విషయములు ఎందుకును కొంతమంది అసూయాపరులు అభివృద్ధి అవుతుంటారు. It is but natural and normal that there will be jealous people in all places and at all times. కొంతమంది పీఠాధిపతులు దీని యొక్క ప్రభావం పెరగటం విని చూసి వారికి అసూయ ప్రబలిపోయింది. Some people were overwhelmed with jealousy when they began just seeing Jesus having so much of influence on the disciples. ఇది అన్ని దేశం యందు ఉండినటువంటి యొక్క తీరలేని రోగమే. This is a disease, incurable disease, which is found in almost all the countries. దీనిపైన ఆధారం చేసుకొని రాజద్రోహిగా అనేక విధములుగా కూడా అతన్ని హింసించడానికి ప్రయత్నించారు. On the basis of all these things and on account of their own jealousy, they began giving a lot of trouble to Jesus. The rulers began giving ఎన్ని a lot of విధములుగా అతన్ని హింసించినప్పటికీ అతను సత్య మార్గంలో తప్పక, ధర్మ మార్గంలో వీడక, ప్రేమ మార్గంలో తన యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేశాడు. whatever troubles he had to face, he followed the path of truth, righteousness and love. తాను భగవంతుడు పంపించినటువంటి దూతగా తాను విశ్వసించాడు. He considered himself as the messenger of God. అండ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటిది పబ్లిక్ లోపల కూడా బహిరంగంగా కూడా తాను చెప్తూ వచ్చాడు. He openly declared himself as the messenger of God. నేను ఒక్కడే కాదు, మీరందరూ కూడా భగవంతుని మెసెంజర్స్ అని కూడా చెప్పాడు. He also declared, not merely myself, all of you are the ప్రతి messengers of God. మానవుడు కూడా ఈ ఆకారం ధరించి ఈ లోకానికి రావటాన్ని కేవలం భగవంతుని యొక్క దూతలుగానే మనం విశ్వసించాలి. We should have full faith that all of us who have come with this human body as the gift of ఏదో God, ఒక కారణం లేకుండా ఈ కార్యం జరగదు. we should always be considered as messengers of ఈ God. కారణం ఆ కర్తకు మాత్రమే తెలుసును, కానీ అన్యులకు అర్థం కాదు. The real reason behind human birth is known only to God. ఒక్కొక్క మానవుడు ఒక్కొక్క ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని అందించడానికి ప్రయత్నించాలి. Each human being should try to make himself as a model and an example in one way or the other. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడా నేను భగవంతుని యొక్క దూతను అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసం చేతనే ఈ ఆదర్శవంతాన్ని లోకానికి అందించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every person should hold himself as an example and a model to others by following him. ఎప్పుడు నేను దూతను అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసాన్ని తాను అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడు అప్పుడు స్వార్థము స్వప్రయోజనము త్యజించాలి. Once you develop the faith that you are the messengers of God, then you should give up your own selfishness. అప్పుడే తాను ఆదర్శాన్ని అందించడానికి అర్హుడవుతాడు. అనగా దైవత్వానికి అతి సమీపంగా పోతూ వచ్చాడు. He began going closer and closer to divinity. లోకములో అవతారము అనేటువంటివి 4 విధములుగా ఉంటున్నాయి. There are 4 types of incarnation in the world. నిత్యావతారము One is Nityavatara. అనగా సామాన్యమైనటువంటి యొక్క మానవత్వంలో మనం జీవించి, That means to say that we all నిత్య జీవితంలో మన కర్తవ్యాన్ని గుర్తించి
living the ordinary day-to-day life, ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని అందించి recognizing our own duties and ప్రేమను పెంచి offering 10 మందికి పంచేటువంటి ఒక జీవితం నిత్యావతారం. offering love to others, that is Nityavatar. విశేషావతారం అని రెండవది. The second one is Visheshavataram. అనగా కేవలము అప్పటికప్పుడు మాత్రమే ప్రత్యక్షమయ్యి ఆ కార్యమును పూర్తి గావించి ప్రజలను ఆనందపరిచి ఆ కష్టమును నివారణ గావించటము ఇది విశేషావతారం. Incarnations appear for a specific purpose, fulfill and complete that specific purpose and disappear. This is అవిశేషావతారం అనేటువంటిది మూడవది. The third one is Avisheshavataram. అనగా ఒక అంశములతో కూడి Having a few aspects of divinity, కేవలం మానవత్వం అనేటువంటి దానిని ఆధారం చేసుకొని using human form only as దివ్యత్వాన్ని లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని keeping always the divinity, పారమార్థిక దృష్టితో ప్రాపంచిక జీవితాన్ని గడపటము. living the day-to-day life, but keeping always the divine divinity as నాలుగవది అంశావతారము అని. the fourth one is Amshavatara. అనగా కొన్ని దైవ శక్తులతో కూడి That is having a few divine powers, దైవ దృష్టితో కూడి having a divine vision, divine view, సామాన్యమైనటువంటి మానవులకు తోటి మానవులకు తగినటువంటి యొక్క ధైర్యాన్ని సాహసాన్ని అందించటం. encouraging people, showing them the way who are with him. That is ఐదవది పూర్ణావతారము అని. the fifth one is Purnavatara, అనగా సమస్త శక్తులతో కూడి having all powers of divinity సమస్త దృష్టిలతో చేరి and having a complete comprehensive view of everything పూర్ణమైనటువంటి ప్రేమతో with full love, మానవత్వాన్ని ఏకత్వంగా గావించడానికి ప్రయత్నం చేయటము. bringing about unity in humanity is the Purna. ఇది ఏ ప్రేమ రాజ్యములకు సరి అయిన పునాది. This is the basis for establishing the kingdom of love. కనుక క్రమక్రమేణ ఇతను అంశావతారమని భావించి తాను కొంతవరకు అంశావతారంతోనే అంత్యమవుతూ వచ్చాడు జీసస్. Jesus considered himself as an Amshavatara and spent his time ఐ అండ్ మై ఫాదర్ ఆర్ వన్ అన్నాడే కానీ మా ఫాదర్ అనేటువంటిది మాత్రం వదలలేదు. He declared that I and Father are one, but he did not give up ఒకటి the నిజమే concept of కానీ Father. నేను ఫాదర్ అనేటువంటి ద్వైతంతో తాను జీవిస్తూ వచ్చాడు. Once you say that I and Father, there is duality, and he was living with that kind of dual feeling still. తన సిలువను కొట్టినప్పుడు When he was crucified, కట్టగడబడి తన శ్వాసముకు వెళ్లే సమయంలో కూడా చెప్పినటువంటి పదం ఒక్కటే, even when he gave his last breath, ఫాదర్ 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 హ్యావ్ యూ ఫర్గెటెడ్ హ్యావ్ యూ ఫర్గాట్ మీ ఫర్గాటెడ్ మీ. he just asked, Father, Father, have you forgotten me? Have you forgotten me? హ్యావ్ యూ ఫర్గాటెడ్ మీ హ్యావ్ యూ ఫర్గాటెడ్ మీ హ్యావ్ యూ ఫర్గాటెడ్ మీ అన్నాడు, ప్రారంభించాడు. He repeated thrice, have you forgotten me? Have you forgotten me? Have you forgotten me? అనగా ఆ అంత్యములో కూడాను ఫాదర్ 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 అనేటువంటి యొక్క భావమును తనలో ముద్రింప చేసుకున్నాడు. Even in the last moment, he had that feeling that there is Father who is different from him, and he said, Father, Father. కనుక పూర్ణావతారమునకు దీనికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం. That is the difference between a Purnavatara and an Amshavatara. జీసస్ జగత్తులకు చాలా ప్రేమతత్వమును కరుణభావమును కూడా వెదజల్లుతూ వచ్చాడు. He showed and declared in a number of ways love and compassion for the world. కానీ దురదృష్టవశాత్తు జీసస్ పోయిన తరువాత 350 సంవత్సరంలో కూడా అతని పేరు ఊరు ఎవరు ఉచ్చరించలేదు. But unfortunately, even 350 years after his death, no one ever cared to remember him or recognize him. అతని విషయంలో అనేక రకములైన వాదోపవాదములు కూడా జరుపుతూ వచ్చారు. There were a number of arguments both for and against him. ఇది కేవలము అజ్ఞానులకు ఉండేటువంటి ఒక పరమ మూర్ఖత్వమే. No doubt that this kind of argumentation is an expression of ఇది one's ignorance. సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేనటువంటి వారు ఇలాంటి అంధకారంలో ప్రవేశిస్తుంటారు. People who cannot recognize the divine truth enter into such kind of areas of ఇలాంటి argumentation. వారికి ఎన్ని చూపినా ఎన్ని చేసినా ఎన్ని వారికి ఆదర్శించినప్పటికీ వారికి అర్థాలు కావు. Such people can never understand, however much they see, whatever
you decorate a monkey, it cannot really look beautiful. కన్ను విప్పిన అంధుడు కలగలేడు. A blind man, by merely opening the eyelid, he cannot భక్తి see. కలుగదు మూర్ఖులకు. A foolish man cannot get devotion యుక్తి చేత. by mere cleverness. ఈ మూర్ఖులకు భక్తి కలగాలంటే ఏ విధంగా వస్తుంది? అది కేవలము ఒక యుక్తితో రావాలని చూస్తారు. This foolish one thinks that he can get devotion యుక్తి చేత కానీ by all- మూర్ఖం వినేత కానీ భగవంతుని యొక్క భక్తి వారికి ఏమాత్రం కూడా అలవడించదు. It is impossible to get devotion to the Lord by that kind of trick and కాన ప్రేమ చేతనే భక్తి ముక్తి యుక్తులు కూడా సాధించవచ్చు. You can attain devotion and liberation and salvation భగవంతుని ప్రేమించటము only by love and love of God and love of God and ఈ love of ప్రేమ God. తత్వమే మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి రాజ్య మార్గము. The most important right royal way is the path of love to God. అందరి ఎందుకు దైవత్వం ఉన్నదనేటువంటి సమత్వాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. Recognize God is dwelling in every human heart. ఈ ప్రేమ చేతనే ఈ యొక్క ఐకమత్యం అనేటువంటిది కూడా సంభవిస్తుంది. It is possible to bring about unity only through love. ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ. One small example. ఈనాడు ఇక్కడ అనేక దేశముల వారంతా చేరారు. Here, people from so many countries have assembled భాషలలో together. భేదము, There are differences in language, సంస్కారముల్లో భేదము, in their culture, సిద్ధాంతముల్లో భేదము, in their faith and beliefs, వారి దేశంలో భేదము, and in their dress and వారి భావముల్లో భేదము. in their feelings there is difference. ఎన్ని భేదములు ఉండినప్పటికీ అన్ని భేదములను విస్మరించి సాయి ప్రేమతత్వాన్ని విశ్వసించి ఒక ఏకత్వంగా అన్నతమ్ములు అక్క చెల్లెందు వలె జీవిస్తూ వస్తున్నారు. In spite of so many differences, language, race, religion and all that, on account of their love for Sai, they have come here and they are living like brothers మీరందరూ and ఇంత sisters. ఐకమత్యంగా కూడి ఇంత ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి ప్రేమనే కారణం కాని అన్యము కాదు. It is only love which is responsible for your coming together and enjoying yourself so much here. ఈ And ప్రేమ nothing లేని చోటే ద్వేషం ప్రారంభిస్తుంది. where there is love, sometimes it gives room for కనుకనే ప్రేమ మనకు ఒక నమ్మకం చేతనే ఏర్పడుతుంది. We can have love only on the basis of faith. ఈ ప్రేమ చేతనే మనకు శాంతి లభిస్తుంది. We can get peace only from love. ఈ శాంతి చేతనే సత్య మార్గంలో మనం ప్రవేశిస్తాం. Only this peace can make us go on the path ఈ of సత్య truth. మార్గం చేతనే మనకు ఆనందం లభిస్తుంది. We get bliss when we follow the path of truth. ఈ ఆనందమే దైవ స్వరూపంగా మారిపోతుంది. And this bliss itself becomes divinity. కనుక వేర్ దేర్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్స్ దేర్ ఈజ్ లవ్, వేర్ దేర్ ఈజ్ లవ్ దేర్ ఈజ్ పీస్, వేర్ దేర్ ఈజ్ పీస్ దేర్ ఈజ్ ట్రూత్, వేర్ దేర్ ఈజ్ ట్రూత్ దేర్ ఈజ్ బ్లిస్, వేర్ దేర్ ఈజ్ బ్లిస్ దేర్ ఈజ్ గాడ్. కనుక మనం నమ్మకాన్ని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Therefore, we should develop faith and faith in us. ఈ నమ్మకమే లేకపోతే అంధుడిగా మారిపోతాడు. Without faith and confidence, one goes blind. One may be called a blind man. పిచ్చి పిచ్చి విషయాలపైన కూడా వీరికి నమ్మకం అభివృద్ధి అవుతుంది. కానీ సత్యం పైన పవిత్రమైనటువంటి దీనిపైన నమ్మకం కూడటం అది ఒక ప్రాప్తి కూడా ఉండాలి. It is easy to get faith and confidence in all sorts of silly things. But to develop faith in truth and in God, one would have earned some merit. దైవము అనేక రూపములతో ఉంటున్నాడు. God comes in different forms. అదే వేదాంతిక పరిభాషలో సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ అనగా సర్వ రూపములు కూడా నువ్వు భగవంతుడివి. In the Vedantic parlance, it has been described that you can all the thousands of forms, eyes, ears you see, are all God. భగవంతుని అనేక రూపములో ఆరాధన చేయటము ఇది కేవలం ఆనంద నిమిత్తమే. To worship God in different forms gives you a lot of joy. రోమన్ దేశంలో కూడాను భారతీయులు విశ్వసించినట్టే అనేక దేవతలంతా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు పూర్వం. Even in Rome, the ancient Rome, people believed in different gods. అప్పుడు దాని తర్వాత క్రమక్రమేణా ఈ యొక్క క్రిస్టియన్ మతం ప్రారంభమైంది. But gradually, over a period of time, later on, మొట్టమొదట ఏకత్వం అనేటువంటిది లేదు. in the beginning, there was nothing like a అనేకత్వంలో నుండి ఏకత్వానికి ప్రారంభమైంది. From the multiplicity, the unity emerged.
మొదలు సెక్రటరీస్ ఉండేటువంటి వాడు. There was Socrates earlier. అతనికి ప్రధానమైన శిష్యుడిగా ప్లేటో ఒకడు వచ్చాడు. Plato was a very important disciple of ఈ Socrates. ప్లేటో మాత్రమే ప్రధానమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్నంతా కూడా జగత్తుకు వ్యాపింపచేస్తూ వచ్చాడు. The important aspects of philosophy were taught to the ఈ world. ప్లేటో శిష్యుడిగానే అరిస్టాటిల్ బయలుదేరాడు. Aristotle became the disciple of Plato. ఈ అరిస్టాటిల్ శిష్యుడే అలెగ్జాండర్ గా వచ్చాడు. Alexander was the disciple of Aristotle. కనుక ఇవన్నీ కూడా సాంప్రదాయ రీతిగా వచ్చినటువంటివే. Therefore, you can trace all these things to a tradition. కానీ అనేకత్వంలో ఉండినటువంటి దివ్యత్వాన్ని బోధించినటువంటి వాడు ప్లేటో. But it was Plato who taught unity in diversity. దీనిని కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని భారతీయ తత్వంగానే మార్చగలిగాడు. He has been able to make his own philosophy come nearer to. కనుక అన్ని దేశములు ఎందుకు కూడాను సత్యము ఒక్కటే. Therefore, one thing to recognize is truth is one. దేశములు వేరైనప్పటికీ సత్యం మారడానికి వీలు కాదు. Countries may be different, but truth is one. కనుకనే ఆ ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్, ఆ సత్యాన్ని మనం అనుసరించాలి. That truth is God, and we have to follow that truth. ఆ సత్యం అనేటువంటిది మన యందు ఉంటున్నది. That truth is in us also. అదే వేదాంతిక పరిభాషలో సత్ చిత్ ఆనందము అన్నారు. This is being described in Vedantic parlance as ప్రపంచంలోని ప్రతి పదార్థమునకు కూడాను, ప్రతి పదార్థమునందు కూడాను అస్థి బాతి ప్రియము మూడు ఉంటూనే ఉంటున్నవి. in all these things and objects in the world, you have got these three aspects: asti, bhati, పదార్థములు ఎన్ని మారినప్పటికీ there may be differences between one object and the సత్వత్వం other, అనేటువంటిది ఒక్కటే. but there is only truth which is inherent in all అదే these things. ఉన్నది, అదే సత్ 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 అనగా బీయింగ్ బీయింగ్ బీయింగ్. That truth is found in every object, and that is the meaning of being. That is there in every object. అయితే దానికి కొన్ని విధమైన ప్రకాశాన్ని చేకూరుస్తూ వచ్చినటువంటి చిత్. A chit lends splendor for the being which is found in every ఇది ఒక object. టంబ్లరు. Here is a tumbler. ఈ టంబ్లర్ ఉన్నది. This tumbler is. అయితే ఉన్నది అనేటువంటిది ఏ రీతిగా మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. As we can see that, we say that tumbler is there. కనిపింప చేయటమే ఒక చిత్. It is the chit which makes things visible, దీనిని ఆనందంగా అనుభవించటమే ఆనందం. and enjoying it by using it. ఈనాడు that ఇది is ఒక bliss. వెండి టంబ్లర్ గా ఉండవచ్చు. Today it is in the form of a silver cup. మనం దీనిని చెదరగొట్టి ఒక విధమైనటువంటి ప్లేట్ గా మనం తయారు చేసుకోవచ్చును. We can convert that into a plate by proper process. టంబ్లర్ మారింది కానీ వెండి మారలేదు. There is a change in the form from tumbler to plate, but ఆ the ప్లేట్ silver is మరి కొంతకాలములకు మనం స్పూన్ గా మార్చుకోవచ్చును. If you want to change it into a spoon, you can do so. ప్లేట్ రూపం మారింది కానీ వెండి మారలేదు. The form has changed, but the content has not changed. టంబ్లర్ నందును ప్లేట్ నందును స్పూన్ నందును ఉండినటువంటిది ఆకారములు మార్పులు చిన్నవే కానీ పదార్థం యొక్క తత్వం ఒక్కటిగానే ఉంటున్నది. There is a change in the form between tumbler, plate and spoon, but the content అదే is విధంగానే మానవత్వంలో ఉండినటువంటి రూప నామములు మారవచ్చునే కానీ సత్ చిత్త ఆనందం అనేటువంటిది మారేటువంటిది కాదు. అదే శాశ్వతమైనటువంటిది. Similarly, in the human being, there is some difference in the form, but Sat, Chit, Ananda, the three important characteristics are common for all the human beings, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of divine love. మానవ జాతికి మధ్య ఉన్నటువంటి యొక్క భేదమైనటువంటి గోడను మనం కొట్టివేయాలి. We should destroy all these superficial differences. ఈ దట్టమైనటువంటి యొక్క కుల మతములనేటువంటి యొక్క స్త్రీలను మనం దూరం చేయాలి. We have to rent asunder the screen which separates people on the base of language. and అందరూ religion. ఒక్కటే అనేటువంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should firmly believe that humanity is one. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మనం పెంచాలి. We have to develop the principle of love in అప్పుడే us. దేశమంతా కూడా ఒక్కటిగాను ఆనందంతోనూ కలకలలాడుతుంది. Then only all the countries can be happy and prosperous. చూడండి, ఎన్నో సంవత్సరం నుంచి కూడాను స్పెషల్ హ్యామ్ లోపల జీసస్ గురించి ఈనాడు క్రిస్మస్ చాలా వైభవంగా జరుపుకునేటువంటి వారు. For such a long time, the Christmas has been celebrated all over and including in Bethlehem. ప్రధానమైన యొక్క పట్టణం అది. That is a very important. జీసస్ పుట్టినటువంటి స్థానం అది. That is the place where Jesus ఈ was స్థానం born. లోపల కూడా ఈనాడు మానవులలో ఉన్నటువంటి దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, స్వార్థము, స్వప్రయోజనం చేత ఈనాడు ఆ బెత్లెహేమ్ లోపల క్రిస్మస్ జరుపుకోకుండా నిలిపివేశారు. Today, unfortunately,
In Bethlehem, they are not celebrating Christmas because of the misunderstanding, quarrel, hatred between human beings. What is sorry say? ప్రపంచమంతా జరుగుతుండాలి కానీ ఈనాడు బెత్లెహేమ్ లోపల మాత్రం ఈనాడు క్రిస్మస్ పండుగ జరపలేదు. All over the world, people are celebrating Christmas, but not in Bethlehem. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for that? మానవులు ఉండినటువంటి యొక్క ఈ స్వార్థమైనటువంటి దుర్గుణమే దీనికి మూల కారణం. It is the selfishness which is inherent in man, which is responsible for this. భగవంతుడు అందరి వాడు. God belongs to all. కేవలం వ్యక్తి స్వరూపుడు కాదు, సమష్టి స్వరూపుడు. God does not belong to any single individual. అందరికీ అధికారం ఉంటుండాలి. Everyone has a right on him. ఇలాంటి యొక్క ఏకత్వాన్ని భావించడమే దైవత్వము అనేటువంటి పదములకు అర్థము. The true meaning of divinity is to recognize this equality and unity. ఈనాడు మనము దేశం లోపల ఐకమత్యాన్ని పెంచాలి. We have to develop unity in the country. ఐకమత్యమే మానవుని యొక్క జీవిత ప్రధాన లక్ష్యము. Unity is the very purpose of human life. ఈ ఐకమత్యమే ఉండినప్పుడు ఈ భేదములు అడుగంటిపోతాయి. When you have unity, differences disappear. భేదములు అడుగంటిపోయినప్పుడే ఆనందం ఆవిర్భవిస్తుంది. Once the differences disappear, the joy wells up in the heart. ఆనందమే మన యొక్క జీవితం యొక్క గమ్యము. Joy is the very goal of our life. కనుక మీరందరూ కూడాను వ్యక్తిగతమైన భేదములకు కానీ, ప్రాంతీయ భేదములకు కానీ, దేశ భేదములకు కానీ అవకాశం ఇవ్వక అందరూ దైవం యొక్క బిడ్డలమే అనేటువంటి యొక్క భావాన్ని పెంచుకోవాలి. Do not give room for any differences on the basis of the caste, religion or the region. ఏ రూపాన్నైనా పూజించండి, కానీ అంతా ఒక్కటే అనేటువంటి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించండి. You are free to worship whichever form you want, but recognize that the truth is one. ఇలాంటి ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవటమే ఈనాటి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క పర్వదినం యొక్క అంతరార్థము. The inner significance and meaning of celebrations of Christmas is to develop this kind of truth and love in us. జీసస్ పుట్టినటువంటి దినము కేవలము త్రాగటము, తినటము, ఆడుకోవటం, పాడుకోవటం ఇది మాత్రమే కాదు ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం. Making merry, drinking and wasting life that way, that is not the purpose of celebrations of Christmas. జీసస్ ఆదర్శంగా నిరూపించినటువంటి విషయాలను మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. We have to practice what Jesus preached and what అదే నిజమైనటువంటి బర్త్డేకి సరైన గుర్తు. that is the correct way of celebrating the birthday of Jesus. అతని పుట్టిన పండుగ చేసుకోవటము, అతని ఆదర్శాలంతా పూర్తి పెట్టటము ఇది భక్తుడి యొక్క సరైన లక్షణం కాదు. It is not a correct proof of devotion if one does not respect what Jesus ఎవరిని మనం విశ్వసించినామో ఆ విశ్వసించినటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఆదర్శాన్ని మనం జీవితంలో లోపల ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make efforts to practice the preachings of people in whom we have faith. చెప్పిన మాటలను ఆచరించకుండా భక్తి 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 అంటే ఇది ఏమి భక్తి? ఇది కేవలం బూటకు వస్తే. If we do not practice what is being preached by people who love us, it is a form of a devotion. ఇలాంటి దీనిని భక్తి అని కూడా చెప్పడానికి వీలు కాదు. We cannot call that a devotion at all. ఇది స్వార్థపరమైనటువంటి యొక్క దుర్గుణం అనే చెప్పవచ్చును. We can call this a sort of selfishness. అన్ని చేయకపోయినప్పుడు ఏ ఒక్కటి రెండైనా కూడా మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. We should practice at least one or two things. నేను రామ భక్తుణ్ణి, నేను కృష్ణ భక్తుణ్ణి, నేను సాయి భక్తుణ్ణి, నేను జీసస్ భక్తుణ్ణి చెప్పుకోవడం సులభమే. We go on telling easily that I am the devotee of Rama, Krishna, Sai, Jesus. కానీ చెప్పేటువంటి దానికంటే ఆచరించి ఆ చరణములు చేరడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాడే నిజమైన భక్తుడు. But that one is a true devotee who practices what has been taught by these great people and reach the Lord. ఆచరణ లేకుండా కేవలము మనం వాక్కులతో ఉచ్చరించినంత మాత్రమున ఇది ఆనందం మనకు లభించదు. Without practicing, by merely describing and praising by word of mouth, it is useless. It is no use at all. పుట్ట పైన మర్ధించిన పాము మరణం అందున By sitting on the anthill, can you kill the snake inside? తనువును తా దండించిన విషయభోగం నలుగున By merely punishing the body, can you destroy the ఆకలి inside దప్పులు desire? వీడినంత ఆత్మజ్ఞాని తానగున By merely giving up food and drink, can you really become తానెవరో a తెలియకుండా తత్వజ్ఞానం ఎదుగుతూ ఉన్నారు. If you really do not know who you really are, నేనెవరు ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. we should make efforts to recognize who we really are. Who are you అని ప్రశ్నిస్తున్నారు కానీ who am I అనేటువంటి ప్రశ్నించుకోవడానికి మర్చిపోతున్నాడు మానవుడు. Man is only immersed in asking who are you, but he is not bothered about recognizing who he is. తనను తాను తెలుసుకోకుండా ఎవరెవరినో తెలుసుకున్నంత మాత్రం వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి?
What is it that you are going to achieve by knowing about others? First you should know who you really are. తనంతాను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు సర్వాన్ని కూడా తెలుసుకున్నవాడు అవుతాడు. The man who knows who really is knows everything and everyone else. కనుక తాను ప్రేమస్వరూపుడే. He is basically the very embodiment of love. ఈ యొక్క ప్రేమస్వరూపుడు కనుకనే సర్వులు ప్రేమస్వరూపులుగానే మనం విశ్వసించవచ్చు. Once you recognize that you are the embodiment of love, you can see everyone else as the embodiment. కనుక ప్రేమతో భగవంతుని స్మరించండి. Chant the name of the Lord with love. ప్రేమతో భగవంతుని భజించండి. Worship the Lord with love. ప్రేమతో భగవంతుని వరించండి. And love the Lord with ప్రేమతో love. జీవితాన్ని తరింపజేసుకోండి. Sanctify your life with love. ప్రేమ ముజిత మనసికో రామ 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 శ్రీ రామ రామ मुदित मनस कहो राम 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 श्री राम 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 गजे दुख मिट देत राम नाम भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम राम 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 श्री राम राम राम